Assalamu alaikum and good evening. সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের বিওয়াইল্ড ওয়েবিনার সেশন। আজকে যে ওয়েবিনার হতে যাচ্ছে সেটার সাবজেক্ট খুব ক্রুশিয়াল এবং মার্কেট ট্রেন্ডকে ফলো করছে। আজকের সাবজেক্ট দ্য ফ্যাটাল মিনিটস uncover strategic and operational breakdowns in the F7 disaster response. আর আজকের যিনি আমাদের কিনোট স্পিকার রয়েছেন তিনি সবারই অতি পরিচিত, আমাদের মেজর শাকিল নেওয়াজ ভাই, রিটায়ার্ড। তিনার সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা এইরকম: মেজর AKM শাকিল নেওয়াজ is a distinguished professional with expertise in fire safety, disaster management and human resource, holding an MBA and an MSDM first class from Dhaka University. A retired Bangladesh Army officer with 20 years of service, he specialized in special force, paracommando, in intelligence, including UN peacekeeping mission in Sierra Leone and Congo. He served as a director operational at the Fire Service Civil Defense for 7 years, leading high-risk rescue operation in RMG Fire Safety and Initiative nationwide. As a fire safety consultant and adjunct faculty member, he has taught at a Dhaka University, BRAC, UCSI, and BAP for topics like disaster response and occupational safety. He is a certified international firefighting USA, Singapore, Malaysia, chemical hazard management and NFP standard, as he trained over 600 RMC workers in fire safety. He played a pivotal roles in national projects, including Urban Resilience Project and Inter-Ministerial Task Force and RMG Fire Safety and Disaster Responsiveness. A South, after speaking, he has presented a global forum in SARAC, OPCW, and contribution to join on RMG Fire Safety, Earthquake Response, and Urban Disaster Resilience. His accolades, including APCSS Alumni Achievement Award USA, RTB Award for Courage, and negotiation from BUET and ILO for his contribution of fire safety. Currently, he is the managing director of BM International and actively engaged in media discussion of disaster management and public safety. Born on August 12, 1971, he is a dedicated family man, married a teacher with 2 daughters, pursuing higher education in UK and Bangladesh. Now I request to today's speaker, AKM Shakil Nemaz, Major retired. Over to you. Imran Bhai, thank you very much for giving my introduction. First of all, I'm very happy today joining in this platform. This platform is very vibrant. I find engineers, architects, scholars, academicians, students, and everybody is here who can contribute the maximum in the society. I think I'll share my knowledge. I will not say, I don't say that I'm expert, but I have the knowledge about this one because my knowledge started from 1994 when I joined in Commando Battalion or a commando course. From there, I'm a paratrooper, airborne paratrooper, and I have completed almost more than 300 jumps, parajumps. And from there, I have the knowledge regarding the aircraft, little bit, how things function. That knowledge I will share with you. And also, as I was involved in Fire Service Civil Defense as the Director of Operation, 2013. My journey started with the Rana Plaza operation and ended up with the Effort Tower fire, the Blaze fire, devastating fire. And within this time, I came across
lot of difficulties, a lot of scenario, a lot of stories, lot of disaster. So that from that point of view, today I'm gonna share my knowledge. Actually, what was the problem and what could be the better if we would carry out the operation in the professional way, and definitely we would save more life. So those things I will share. So Imran Bhai, and thank you very much the platform for inviting me and share my knowledge. I'm very grateful to you that you have selected me for this topic. I'm very tiny man. I'm very small man. There are big men here. I'll also learn from there. Okay. So today my lecture will be continued 60 minutes, and then after we'll go for the 30 minutes question and answer. And audience, as I have mentioned, and the goal will be we'll learn what could be the better, and we'll implement those things in our day-to-day life wherever we are. Whereas in institution we will try to implement those things, then the ultimately society will be resilient. Okay. Okay. Move on second. Yeah. In the presentation, I'll focus on these subjects especially. Why the case matter internationally, and why it was a wake-up call for the national, why it is a silk tragedy, then how secondary become the incident become a second battle within the second, then why the JP8 is the lethal threat, and the fuel drive and fury, toxic exposure, fatal fire, in an investigated account. That I will share based on my knowledge, whatever I have gained in my fights at the civil defense and various courses. From that point of view, I'll apprise you. Then why fire? What is the problem? Why the pilot could not survive and he sacrificed his life? And there is a story regarding the black box. Why that point I'll share, and at the end I will share the gap areas and also some recommendation. Okay, move on to the second slide or next slide. Now come to the point why these things, the incident is very much important for the international arena. You see, Dhaka is a urban developing country and very clumsy country and dense populated country, dense building. And there are a lot of cities are like that. If they study this one, there may be incident in their country also in this city. And this will help them to, if they study properly, they can identify the gap areas. They may have the gap area in their city, so they can take the remedial measure and they make the city resilient one. So move on. Next slide, please. Why it was a national wake-up call? You see, the 21st of July 2025, the F-70 takeoff time was 1:06 p.m. মানে একটা 6 মিনিটে টেক অফ করে, and within a couple of times the plane went to stall. That is out of control. We call it stall means the out of control, and that strike onto the Milestone College, Deobari, and densely populated area, and the students were there was number of students inside the college, and it makes the devastating effect, and the death toll was huge within the fraction of a time. I can tell you within the couple of seconds, the death toll increased 2 digits within a couple of times, a second. The numerous students were killed instantly,
and injured, and dozen more people were critically injured. And the national reaction was, nation went to the deep trauma, and everybody went to the sadness why this happened. Go to the next slide. This slide is very important. Why I have mentioned the fatal minutes. Let's start with the fatal second. What happened? When the F7 strike onto the Diabari, the Milestone school, you believe me, within the couple of times the explosion happened of the jet propellant effect. I will come to the point why the incident was so devastating. I can tell you, I have the experience regarding the Churihatta. When the explosion will happen, within the couple of times, the huge casualty will happen, especially those who will be in the lethal zone area. We call it the 20 to 25 meters as per the JP8 oil structure. If we study, this lethal area is 20 to 25 meters. That means when the plane strike onto the school, those who all were within this perimeter area, they killed within the couple of seconds. I will say within the 20 seconds, the maximum within the 20 seconds. Then the second stage incident happened, secondary incident happened, and the rescue people involved, the firefighting people involved, the medic people involved, ambulance involved, and a lot of stories. Those I will come. And why it was become a strategy? You see, when the plane strike onto the school, there was a huge chaos, confusion, and that was the absolutely uncontrollable situation. And that gives the time to kill the people maximum. I mentioned there is a fraction of second. Within the second, that means the 20 second, whatever happened, nobody, karo etar bhitor hat chilo 20 second er bhitor. But next part, if we had a preparation, right preparation, we could save a lot of lives. As we don't have, that makes this tragedy milestone strategy. And absolutely, if you go and see all the videos, you'll find there was no incident command system, and the rescue operation was absolutely in the desired condition. Yes, later on, after 1 hour, 2 hours, it come into the form, and already we kill the golden hour. Golden hour means we kill the couple of times. It's the 10 minutes we call the golden hour. And the platinum hour, as per the disaster aspect, this rapid onset disaster, if you say, this is the 1 minute, 60 seconds is the platinum hour. And we kill that one. That's why the incident was so devastating. Now why the life was shattered, you see, and why the incident happened in the Milestone school. If we study, you'll find where the Milestone school was situated, just under the landing path of the aircraft. You believe me, every day, every second, if you stand over there, after 5 minutes or the 10 minutes, you'll find the aircraft landing over the very low altitude. So it is not this school supposed not to be planned here, and illegally, I will say, with the compromise that the school was built out. I can tell you, the 2008 or 10, I went there because I was involved there. 8 or 10, this was absolutely barren area. And
the infrastructure developed after the 2010. Why this happening? Because the authority has compromised this thing. That's why the incident happened here. And the airspace management gaps. The Civil Aviation Authority, they are supposed to monitor their landing path, the final path, where the plane is landing. They failed to monitor this one. There was a negligence here. And I have mentioned the institutional labs, the Rajok and Civil Aviation Authority, they compromised. And for their compromisation, the tragedy happened. They'll have to bear the responsibility, take the responsibility. As per the international rules and regulation, International Civil Aviation Authority, 15 kilometers is the safe zone, the safety zone for the landing and the flying the aircraft. And that was not maintained here and compromised. It was here before 2008 or 9, but after 2010, our authority compromised. That's why the incident was huge, and make the casualty huge. Move on the second slide. Next slide. Imran bhai, forest slide. Why it was this so fatal? Because the aircraft was flying and striking the milestone school with a very low altitude, and the impact was huge, and it was carrying more than about the 4,000 liter JP8, jet propellant 8, which is a highly violent one, which temperature, the ignition temperature is near about 35 degrees Celsius. That means 100 degrees Fahrenheit. That means if you keep 1 liter, the JP8 inside the room, if the temperature rise above the 35, 35 degrees Celsius, then the ignition will be taken place. Now you see, when the plane strike within the fraction of time, you see the aircraft structure is very fragile one. When it strike, there is the electrical equipment, the batteries, and within the fraction of time with the striking, the fire happen. When the fire happen, fireball introduced. When the fireball introduced, the temperature rise up more than 12,000 degrees centigrade. Can you imagine? 12,000 and 15,000 centigrade, the temperature, the iron or the steel turn into the liquid form. So in this temperature, those people, if some people remain within the lethal area, we call dangerous area, 20 or the 25 meter, what's going to happen? I can tell you, today, people are not finding the dead body. That is the reason. Some cases happen in the Churihatta. Those who all were within the lethal area, their dead, their body just blown away, and they fly anywhere, everywhere, and that was very difficult to identify those areas. And same thing happened in the milestone school. That spot, the incident was so fatal. Okay, move on to the second one. As I have mentioned, JP8 very volatile, very dangerous fuel. This is kerosene based, and to make this fuel is used for the military aircraft. Why this is used? Because, and with that fuel, additive is used. কারণ এটা যখন বরফের ভিতরে যাবে, ইনক্রিমেন্ট ওয়েতে এটাকে ফ্লাই করতে হবে যাতে করোটেড না হয়। তারপরে এখানে স্ট্যাটিক চার্জ সরি আমি বাংলায় বলতেছি, স্ট্যাটিক চার্জ যাতে এটাকে ইফেক্ট না করতে হয় সেজন্য অ্যাডিটিভ করা হয়, এটাকে পিউরিফাইড ওইভাবে করা হয়। সেই জন্য এটা হলো আপনার ফ্ল্যাশিং পয়েন্ট হলো 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে এই টেম্পারেচারে হলে পরে বয়লিং এসে যাবে, ভেপোরাইজড হবে, এবং উইদিন ফ্র্যাকশন অফ টাইম এর ভিতরে এটা এয়ারের সাথে কম্বাইন্ড হয়ে আপনি কিন্তু ভোলাটাইল সিচুয়েশন আপনি তৈরি করবে। আর অটো ইগনিশন টেম্পারেচার মানে
এটা 210 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে এটা অটোমেটিক্যালি এটা কিন্তু আপনি ইগনিশন হইতে থাকে। So from that point of view, the JP8 fuel is very dangerous, especially when the plane will crash on a particular target. Move on the next slide. Okay, next slide. And then by next slide. Now come to the Papan. Actually, what happened in the milestone school? You see, within 1 second, when the plane hit onto the milestone school on a structure, that was the exit way, only exit way. And within the fraction of time, the fuel tanker, which was carrying 4,000 liter, 4,000 লিটার, যেটা হলো 4 টনের মতো তেল নিয়ে যেতে ছিল, এটা কিন্তু আপনি কলাপস হয় এবং উইদিন ফ্র্যাকশন অফ টাইমের ভিতরে স্পিল হয়ে যায়, এটা ডেব্রিজ উড়ে যায় এবং ব্যাটারি তারপরে ইলেকট্রিক্যাল এগুলা কিন্তু আপনার কিন্তু স্পার্ক হয়, সাথে সাথে কিন্তু আপনার কিন্তু এখানে ইগনিশনটা হয়। ইগনিশন হওয়ার পরে এই যে 20 এবং 25 মিটারের ভিতরে যেগুলা ছিল এগুলো এফেক্টেড হয় এবং যারা কাছে ওই গেটে আমি শুনেছি, আমি দেখেছি ওই গেটের কাছে ওই সময় অনেক মহিলা ছিল এবং গার্জিয়ান গুলো অপেক্ষা ছিল এবং তারা ইনস্ট্যান্টলি উইদিন 1 to 3 সেকেন্ডের ভিতরেই এক্সপ্লোশনের ভিতরেই তাদের বডি, মাথা, পা এগুলো সব উড়ে যায়। আবার বাকিটুকু এই যে তেল যে হলো প্রচুর পরিমাণে 12,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস যে টেম্পারেচার ডেভেলপ হলো, এটা ফুয়েলটা যে স্পিল্ড হয়ে উপরে ডেব্রিজ আকারে গেল, এটা কিন্তু আপনার ক্লাসরুমে আপনার ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে গেছে। সেখানে কি ছিল আপনার মডার্ন কন্টেন্ট, এখানে দেখেন আপনার ছিল সিনথেটিক আইটেম, এখানে ছিল আপনার চেয়ার গুলা ছিল, এখানে ফোম আইটেম ছিল, এখানে ইলেকট্রিক আইটেম ছিল, সেখানে সাথে সাথে ক্যাচ করে আগুন এবং সাথে সাথে এখানে ক্লাউড সৃষ্টি হয় এবং এই যে টেম্পারেচার, এই যে বাচ্চারা ছিল সাথে সাথে ওখানে তারা কিন্তু এফেক্ট হয় এবং যারা ক্লোজ প্রক্সিমিটি ছিল তারা কিন্তু ঝলসে যায়, ওখানে কিন্তু মারা যায়। দ্যাট ওয়াজ দি হিউজ ক্যাজুয়ালিটি। এবং এখানে যদি আমি এই JP8 এর লোয়ার এক্সপ্লোসিভ লেভেল এবং আপার এক্সপ্লোসিভ লেভেল যদি দেখি, আপনি যদি দেখেন এখানে দেখেন 0.7% থেকে 5% উইদিন দিস ইয়ার ভিতরে, যেহেতু স্পিল হয়ে যাচ্ছে উইদিন ফ্র্যাকশন অফ এর ভিতরের সাথে সে কিন্তু এয়ারের সাথে মিক্সচার তৈরি করতেছে এবং এটা এক্সপ্লোসিভ নেচার। আর এখানে কিন্তু আপনার হিট আছে, আছে এবং এটা আইলোট আকার, বিকার আকারে কিন্তু এক্সপ্লোড এখানে হচ্ছে। এখানে প্রাইমারি এক্সপ্লোশন হয়েছে এবং সেকেন্ডারি এক্সপ্লোশন কিন্তু হয়েছে। এই জন্য আপনি ওকে, এগুলো হলো আপনি 5-10 সেকেন্ডের বাকি লোকগুলা যেটা হলো ইগনিশন হয়েছে ক্লাসরুমে, ক্লাউড হয়ে গেছে, ভেরি টক্সিক গ্যাস ট্যাস। আমি এই জন্য বলেছি উইদিন 10 to 20 সেকেন্ডের ভিতরে এই কিলিং গুলা যারা মারা গেছে তারা এখানেই মারা গেছে, আর যারা একটু দূরে ঝলসে গিয়েছে তাদেরকে আমি বলতে পারি, এখানে আমি শেয়ার করে বাংলাদেশের ভ্যান দিয়ে ক্যারি করতেছিল আমাদের অ্যাম্বুলেন্স গুলা। ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান? নান অফ দি, আমি বলতে পারি বাংলাদেশের যত অ্যাম্বুলেন্স আছে শতকরা 98% অ্যাম্বুলেন্স এগুলো কিন্তু এই ভাড়া করা বডি কিনে আপনি কিন্তু স্ট্রাকচার তৈরি করে। দিস ইজ নট প্রফেশনাল অ্যাম্বুলেন্স, লাইফ সাপোর্ট এখানে অ্যাম্বুলেন্স কিন্তু এটা নাই। আর এই যে বার্ন লোকগুলাকে আপনি নিয়ে যাবেন, এই ধরনের ক্যারি করা অ্যাম্বুলেন্স কিন্তু ছিল না, ভ্যানে করে নিয়ে গেছে, যার ফলে এই ক্যারিং এর ভিতরে উত্তরা তো এদেরকে ট্রিটমেন্ট করার কোনো সেন্টারই নাই, এই ক্যারিং এর ভিতরে এরা কিন্তু ইনফেক্টেড হয়েছে, তাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে এখান থেকে তারা নিয়ে যাওয়াতে আরো ইনফেক্টেড হয়ে গেছে। আপনি কেন ইমাজিন আমরা ফ্যাসিলিটিস গুলো আমরা ইউজ করতে পারি নাই, ওয়ারেজ আমাদের কিন্তু এখানে আপনার মেট্রো রেল ছিল। যদি এরকম স্কুল অফ থট অথরিটি যদি ইনভলভ শুরু থেকে, তাহলে কিন্তু মেট্রো রেলের মাধ্যমেই কিন্তু আপনাকে এদেরকে নিয়ে ওই যে সচিবালয়ের ওখানকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি কিন্তু বার্ন হাসপাতালে নিয়ে তাদেরকে করা হতো। বাট উই ফেল and same thing happened in Rana Plaza. Resources were there, but we could not use the resource in right time. Okay. As I have mentioned, the fire spread because the fuel was the ignition temperature was about the 35 degree, and it was the violent nature. Within fraction of time, with the temperature is explode.
temperature going to 1200 to 1500 degrees Celsius, and that make the situation volatile, and make also that also include the ভিতরের যে ডেকোরেশন ছিল, আইটেম গুলো ছিল, বিল্ডিং স্ট্রাকচার গুলো ছিল, এগুলো কিন্তু ভেরি কম্বাস্টেবল ফ্লেমেবল ছিল, যার ফলে এটাকে আরো বেশি এক্সপোর্টাইট করে, এবং যার ফলে ক্যাজুয়ালিটি এবং এর পরিমাণ অনেক ছিল। I can tell you, if you go and see the school, there was a main entry and there was no sufficient entry. That's why it also created the blockage for the evacuation, and the military and the fire service had to break the wall and make the evacuation by exit. Can you imagine? So there was negligence also regarding the sufficient exit, and we need to think about this one also. And the exposure I have told, those were very close proximity of the smoke. Smoke means very heat. The heat temperature was 1200 degree and the much more. So people consumed the smoke, and the smoke was developed, and it was the combination of the very toxic gases, like when the plastic item, the synthetic item, modern content will burn, the gases like carbon monoxide, hydrogen cyanide, benzene, phosphorus, hydroxide, formaldehyde, those toxic gas will be introduced, and that happened, and that kill the people and make the people suffocated, and they burn, third degree burn the people. Okay, what is the second? And also you see the children, those survived, those were in safe areas or the very close proximity survived, they also traumatized, and our authority, the people, the disaster ministry, they could not focus on this one. And when we raised the voice, after 72 hours, 3 days after, they focus on giving the psychosocial support to the student. So that's the story, but it should be started from beginning. যখনই ঘটনা হচ্ছে তারপরে এটা দেওয়া উচিত ছিল। As I was a rescuer, I could not sleep when I was involved in Rana Plaza operation. Single day, single night, I could not. Even 1 month, I could not sleep. Every night, the dead body used to call me, please rescue me, rescue me, rescue me. Here, the rescuer, the parents, and the firefighter, those all were close proximity, all traumatized. And I think the psychosocial support should be given, and there should be arrangement. And in this regard, our Bangladesh is very poor. And I have the fire suppression system. What happened here? This school does not have the fire suppression system. And what happened when the incident happened? Fire people reached. I can tell you, whoever tell this story or like that, I can tell you as a director operation. যখন সে কল পেয়েছে, সে ওখানে পৌঁছতে মিনিমাম 10 মিনিটের আগে সে কোনোদিন ওখানে যাইতে পারে নাই। I can give you this certificate. The moment he landed up there, his strategy was wrong. একটা তেলের আগুনে JP8 highly volatile, সেখানে তারা পানি ব্যবহার করে, that makes the scenario aggravating. এই সমস্ত জায়গায় ফোম ইউজ করার কথা, বাট I can tell you হয়তো তারা ওইরকম ছিল না, সেই জন্য তারা ইউজ করতে পারে। But from international area, there are a lot of scholars here. I can tell you, if the first responder, first firefighter, first fire service officer fail, then operation fail. কারণ তার মেথোডোলজি যদি ঠিক না হয়, তাহলে আর পরে দৃশ্য দেখা ছাড়া উপায় হবে না, আর কোনো কিছু থাকে না। And that happening here. There was no, in that scenario, I have not seen the people are using the breathing apparatus. Mr. Imran is there. The Yabhai also were there. The people should go with the full gear, and none of the people use the mask. And that also make the barrier for them to infiltrate through the air. And thermal imaging camera is there. None of the people use this one. Cutter is there, but they have not used the cutter for the wall cutter. That was the gap area for the rescue operation. And there was no incident command system. You see, the various disciplinary people are involved here.
If you do not control them, if you cannot establish the incident command system, people will work haphazardly and disarray condition. ভাই এরকম একটা ইনসিডেন্ট কমান্ডের যদি না হয়, আগুন লাগবে বা দুর্ঘটনা হবে, এমনি এমনি কিন্তু লাস্টে একটা পর্যায়ে এটা কিন্তু সলভ হবে। বাট এটা যেটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে টাইম রিডিউসের জন্যই কিন্তু এগুলা, কিন্তু এটা করা হয় না দেখে ইট টুকস লট অফ টাইম। The incident happened at 1 and operation seized up at 12 night. Can you imagine the big time? যদি এটাকে ইনসিডেন্ট কমান্ড সিস্টেম প্রপারলি করা যাইতো তাহলে এটা হতো না। আর make the situation more aggravated, the political leader went with their party, the high official went there showing their face, earning the image, taking the photograph. That also make the situation more aggravated. I came across this scenario a couple of times in my tenure also, but fortunately, unfortunately, we are miserably failed. The police could not control the crowd. This is one of the disaster. If you cannot, this scenario type where the rapid onset disaster, if you cannot control the chaotic situation crowd, you'll have to cut a certificate, and that's happened here. Okay, move on the second one, last one. There was a lot of challenges. There was no protective gear, the mask, asbestos sold. The people have not followed the proper incident command system. There was no medical, insufficient medical system. You see, the people are suffocated with the toxic gas, the carbon monoxide, hydrogen cyanide, benzene, phosphorus, hydroxide, formaldehyde. These are very corrosive. The people, chunky, dense smoke, যেখানে breathing এর খুব প্রবলেম হচ্ছে, high mask air oxygen is required, but that was not available here. If that was sufficient here, then we could save more life here. And command and coordination, you see, there was no command and coordination. The army went with their communication set, police went with their communication set, fire service went with their communication. There was no interoperable communication system that killed the time. And among the agency, there was no coordination. Who will control the crowd? Who will evacuate the people? Who will manage the ambulance? Who will go for the fire separation? আগুন নিভানোর কথা ফায়ারের, যাচ্ছে আর্মি, বা আর্মির কাজ হলো প্রটেক্ট দেওয়া, যাচ্ছে ওখানে ফায়ার সার্ভিস। যার যে কাজ সে কাজ ঠিক মতো করা হয়নি, এবং that make the fatality more aggressive, more devastating. Okay. Then the pilot sacrifice and survivability. I'm a paratrooper. I have given more than 300 jobs. I have the experience. And it is told, if you want to eject safely or land safely, you'll have to take decision above 400 feet. But when the pilot went out of the communication, air traffic control, the pilot actually tried his best how to save the aircraft from the populated area. And making the decision, he went so closely within the 100 feet, then he tried to eject, and that make the fatality. এবং সেটা কিন্তু আপনার কিন্তু স্কুলের উপরে পড়ে গেছে, এবং 100 মিটার, and that was the rolling condition, spinning condition, inverted condition, মানে উল্টা দিক অবস্থায় ছিল। সরাসরি ওই ইজেক্টটা কিন্তু বাড়ি খেয়েছে আপনার কিন্তু ইয়ের উপরে, আপনার হার্ট সারপ্রাইজের উপরে, ওখানেই কিন্তু সে অনেক হ্যামারেজ হয়ে গেছে, এবং তাকে বাঁচানো যেত যদি আধা ঘন্টা আগে তাকে আইডেন্টিফাই করা হতো। এবং তারপরে আমার খুব কষ্ট লেগেছে, সে পাইলটটাকে যখন এয়ারফোর্সের লোক ইভ্যাকুয়েট করে, there was no oxygen, there is no ventilation, বা স্ট্রেচারের মাধ্যমে তাকে নিয়ে গেছে, এবং একটা মানুষ বাঁচে, ফার্স্ট এড যারা কোয়ালিফাইড আছে তাদের আশা, এখানে যারা এক্সপিরিয়েন্স আছে, মানুষ অক্সিজেন ছাড়া 4 সেকেন্ড 4 মিনিট পরে তার ব্রেন যদি কলাপস হয়, he cannot survive, এবং that golden time went, এবং he killed.
তো এখানে প্রাইভেট পাইলট এখানে সে কিছু করতে পারে না এবং ট্রাই করেছে, আলটিমেটলি যে রং এই কারণ সে টাওয়ার থেকে কমিউনিকেশন আউট হয়েছে। আমি বলবো বাংলাদেশের রাডারের রাডার তো আগেই তো আইডেন্টিফাই করা উচিত। এই যে এটিসি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, আমি ফায়ার সার্ভিসে থাকার সময় হাজার হাজার পাইছি এবং সাথে সাথে রিপোর্ট দিচ্ছি যে এয়ারপ্লেনের চাকা খুলে গেছে, ইমার্জেন্সি ল্যান্ড হবে। আমি চারিদিকে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে করছি, নিজেও মুভ করছি, আমরা করছি। But there was no SOS call here. So what air traffic control has done, what radar has done, it's a big queue for you. Black box. অনেকে বলে যে ব্ল্যাক বক্স, প্লিজ এই ব্ল্যাক বক্স এগুলো থাকবে না, কারণ এগুলো হলো মেমোরি। এর ভিতরে এই এয়ারক্রাফট হলো যুদ্ধ এয়ারক্রাফট, সিকিউরিটির জন্য কোনো এয়ারক্রাফটের ভিতরে ব্ল্যাক বক্স এগুলো থাকে না, কারণ তার আপনার কিন্তু শত্রুর কাছে আপনার তথ্য সব চলে যাবে। সেই জন্য এই এয়ারক্রাফটের যেগুলো ফাইটার আছে মিলিটারি এয়ারক্রাফটে কিন্তু ব্ল্যাক বক্স থাকে না, তার পরিবর্তে থাকে এখন ওই যে আপনার যেমন হেড আপ ডিসপ্লে, এর মাধ্যমে কিন্তু আপনার সব কিছু কিন্তু এয়ার কন্ট্রোল প্যানেলে বিষয় সাইডে কোথায় স্ট্রাইক করবে, কিভাবে কোথায় বই করবে, সব কন্ট্রোল ওই আপনার হেলমেটের গ্লাসে কিন্তু চলে আসে, যেটা করে SUD এটা সফিস্টিকেটেড এয়ারক্রাফটের ভিতরে করে থাকে। এখন দেখতে হবে আমাদের এই এয়ারক্রাফট গুলো ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে 1960 যে লেটেস্ট, এগুলা ইউজ করা হয়েছে কিনা সেটাও কিন্তু বড় ফ্যাক্টর। যদি না করা থাকে তাহলে লেটেস্ট সিস্টেম আমাদেরকে এখানে করতে হবে। Go to the next slide. Now these are the gap areas. As I have mentioned, we had a gap area, urban planning, এবং airspace management, and the Rajok Civil Aviation, they have not performed the area, and International Civil Aviation Authority guideline has not followed. That was the problem, and near future we need to abide by this thing. And our airspace management should monitor 24/7. প্রত্যেক দিন যে আমার যে এন্ট্রি এক্সিট বা ল্যান্ডিং যে লাইনটা এটা সেফ আছে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য টাস্ক। এবং এখানে গাফলতি ছিল দেখে এই জিনিসগুলো তাদের হয়েছে। যদি if they could identify this one previously, there would not be any problem. And the fire safety suppression, that was a big problem. We need to improve this one. And emergency rescue operation, I can tell you, the Kibriya Bhai, Ibran Bhai, and Arafat Bhai, you are here. Every year we used to carry out the drill here and the GIA International, that was the make it drill. Understood? And that's why this happened. আমাদের দেশে এই মেক ইট ড্রিল বাদ দিতে হবে, এই আমাদের ইমপ্রুভ ড্রিল করতে হবে, তাহলে থিংস উইল বি ইমপ্রুভ। এই যে মেক ইট ড্রিল সিনারিও কইরা ডাল চা ভাত তারপরে ড্রিলের পথে পোলাও কোরমা খাওয়া এগুলো বাদ দিয়ে ইনস্ট্যান্টলি আননোটিস ড্রিল করতে হবে, তাহলে কিন্তু দেখবেন রেস্কিউ অপারেশন ইমপ্রুভ। You need to harness people. This school has not carried out any evacuation drill. If you go and study, they have not gone emergency via. Among a dogmatic attitude, I mean, I will tell you, he's a military background, but dogmatic attitude. He doesn't listen anybody. এবং সবারই উচিত যে বাচ্চারা ঘামে যাবে, বড় লোকের পোলাপান ড্রিল করাইতে গেলে এগুলো তাদের কথাবার্তা, তাহলে কেমনে এই যদি আইডিওলজিক্যাল বিলিভ হয় তাহলে কেমনে হবে? আপনি বলেন একই লোক সিঙ্গাপুরে যে 10 বার ড্রিল করতে পারে আর বাংলাদেশে আসলে পরে এমনই বলে যে আমার তো আগুন দরকার, এই দরকার। তার মানে আমাদের মাইন্ডসেটে পরিবর্তন করতে হবে। The community need to prepare. Who is the sufferer? Is the community. লোক মারা গেছে কে? কমিউনিটি। পেনাল্টি দিতে হয়েছে কার? কমিউনিটি। তারপরে এখানে জেলে যাবে কি? কমিউনিটি। সো ইট ইজ দি কমিউনিটি। পৃথিবীতে যত অপারেশন করেছে আপনি বাংলাদেশের যদি স্টাডি করেন 60 থেকে 75 লোক রেস্কিউ অপারেশন করে কমিউনিটি পিপল, আর ফেমাস স্টেটস 60 থেকে 70, জাপানিতে 80 থেকে 90, তারা সো রেজিলেন্ট। আমাদের দেশে কমিউনিটিকে আমরা রেজিলেন্স করবো না কেন? সবাই বলে ফায়ার সার্ভিসকে এটা করতে হবে, এটা করতে। ভাই আপনি যদি ঘর উন্নত না করেন, শক্তিশালী না করেন, ফায়ার সার্ভিস তো আসবে ভাই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর। সো উই নিড টু ডেভেলপ দি কমিউনিটি। আপনি এখানে ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি যদি দিলেন SOD তে, এখানে আপনার
একে বানায় রাখছেন, ডিজাস্টার বানায় রেখেছে, ইনসিডেন্ট কমান্ডার বানাচ্ছে মেয়র রে। ওয়ার ইজ মেয়র? এখানে তো আসার কথা ছিল আপনার কাউন্সিলর। ওয়ার ইজ হি? কাউন্সিলর সে কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে? তাকে যে আপনি দায়িত্ব দিলেন, আর দায়িত্ব যদি দেন তাকে ওইভাবে প্রিপেয়ার করতে দেন। সো ইউ নিড টু tag in community people, develop the community. Old version jet and avionics system should be replaced, improved, and disaster response should be it should be increased. There should be disaster institution in Bangladesh. In Bangladesh, কি বলবো, no disaster institution here. এত বড় আমি সিঙ্গাপুরে দেখেছি, আমি মালয়েশিয়া দেখেছি, আমি ফিলিপিনে দেখেছি, প্রত্যেকটা শহর একটা স্কুল আছে, কমিউনিটি স্কুল আছে। বাংলাদেশে দেখবেন একটা, কেন সরকার এটা করবে না? উই নিড টু ফোকাস অন দ্যাট। ওকে, নেক্সট, এবার নেক্সট, হিউম্যান ফ্যাক্টর। দেয়ার ইজ এ ফ্যাক্টর। Pilot, why he could not survive? I want to say the ATC, air traffic control system, and the radar control system should give answer. Why? What is the last call? We want to know. As the citizenship of Bangladesh, we want to know. That is the trust point. If you can know this one, then you can find out what is the gap area. Whether the ATC has given the right instruction or not, you can find out this one. Otherwise, that will be under the cover. We need to know what is the role of ATC and the radar control system. কারণ এই রাডারে একটা, বাংলাদেশের এই রাডার সিস্টেমের, এই রাডারে শুধু একটা পাখি গেলে পরে সেটা রাডারে ধরা পড়বে। কেন এটা যখন কন্ট্রোল গেল না, এটা যখনই করছে, কেন এটা SOS কল দিয়ে সবাইকে জানানো হলো না কেন? Emergency, that is a big key. Okay, next. Imran bhai, next slide. I have mentioned ATC and radar tracking system. We need to improve this one because the whole world is moving. Can't you see? Haven't you seen the war between the India and Pakistan and Iran and the Israel? The whole war was dependent on the air control system and the radar system. So we need to develop the radar system. We need to make our sovereignty and the safety with the radar system. There is no shortcut. We need to focus on that. Okay, move on. I think I have taken much time. Yes. Sorry. Thank you. I try to cover it up with my shallow Yes. knowledge. I don't say that I have the vast knowledge, but I want to share the gap areas. There are scholars here. There are much more intelligence and vibrant people are here. You can contribute for the national development in Bangladesh. So, floor is you. You can ask. Thank you so much, Shakil bhai. Especially সাবজেক্টটা খুব মজার এবং বুঝতে পারছেন আমিও খুব মজার সাবজেক্ট। যেহেতু আমি সার্টিফাইড ফায়ার ইনভেস্টিগেটর, যখন আরেকজন ইনভেস্টিগেটর সুন্দরভাবে সেটা এক্সপ্রেস করে তখন কত না ভালো লাগে। সবচেয়ে বড় প্রবলেম বাংলাদেশে যেটা হলো অ্যাওয়ারনেস, যেটা বারবার শাকিল ভাই বলছিলেন যে কখন কোন ধরনের ফায়ার মিটিগেশন, ফায়ার সাপ্রেশন কিংবা ইনসিডেন্ট কমান্ডের যে কাজ রয়েছে, আমার সবচেয়ে মজা হয়েছে কেন আমি যেহেতু NFP 921 যেখানে ইনসিডেন্ট কমান্ডটাও রয়েছে, এরপরে আছে NFP 1021 এবং NFP 1033, অর্থাৎ একটা ফায়ার অফিসারের প্রাথমিক ইনিশিয়েটিভ কি ধরনের স্টেজ নেওয়া দরকার, এই ধরনের কোর্স আমার মনে হয় বাংলাদেশের ফায়ার ফাইটার যারা রয়েছে এবং যারা অফিসার আছে খুব বেশি মনে করা হয় না বা করার স্কোপ থাকে না। তো আমি রিকোয়েস্ট করব বিশেষ করে শাকিল ভাইদের মতো যারা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছেন এবং এক্স ডিরেক্টর রয়েছেন, তাদেরকে মনে হয় বাংলাদেশ সরকার এবং ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সকে বেশি ইউজ করা উচিত, কারণ তাদের এখন নলেজ এবং প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা পরবর্তী ইয়ংদের জন্য খুব কাজে লাগবে।
যদিও আজকের যে প্রেজেন্টেশন রয়েছে উনি হয়তো ইনভেস্টিগেশন মোডে হয়তো লেখেন নাই, উনি ওনার মতন করে ভিজুয়াল ইন্সপেকশনের থ্রুতে যতগুলো নিয়ে এসেছেন সবগুলো খুব সুন্দর। যেটি উনি যেটা বলতেছিলেন যে একটা ফ্লাইট পাথকে সিঙ্কিং করা, সেটাকে যেহেতু ডেন্স পপুলেশনের মাথার উপর দিয়ে সে ট্রাই করছে, সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা এবং ইনস্ট্যান্টলি রাডারের মাধ্যমে যখন ইনফরমেশন পাচ্ছে সেটাকে একটা ইনসিডেন্ট কমান্ড কিংবা পাবলিক অ্যাওয়ারনেসের হিসাবে প্রচার করা, সেইগুলোর যে ব্যাপার রয়েছে। সবচেয়ে বড় উনি যেটা বলছে, যেটা ভালো লেগেছেন, কারণ 5 থেকে 10 মিনিট রুল যেটা আমরা প্রায় বলে থাকি, যে কোনো একটা ফ্যাটাল ইনসিডেন্ট হবে, এই টাইমের মধ্যে যদি তাকে প্রপার ট্রিটমেন্ট করা না যায় এবং ভালো অ্যাম্বুলেন্স না যায় এবং সেখানে অক্সিজেন ক্যাপাসিটিটা না দেওয়া যায়, উনি আরো ডিপলি বলতে পারতেন। কারণ একদম স্কিন বার্নিং ইকুইপমেন্ট, বার্নিং পেশেন্টের জন্য যে ধরনের ইকুইপমেন্ট এবং অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম থাকে, তাকে কিভাবে ট্রিট করতে হয় আমার মনে হয় বেশিরভাগ জানে না। আমি আরেকটা যেটা বলতে চাই, যে ইনিশিয়াল স্টেজে একটা এত বড় দামি স্কুলের যে ফায়ার সেফটি যে ব্যাপারটা রয়েছে, বিশেষ করে ইনিশিয়াল স্টেজে এক্সটিংশার সাপ্রেশন করার স্প্রিংকলার সিস্টেম থাকা, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এখানে হরহামেশা যে ট্রেনিং করানো দরকার, যে একটা ইনসিডেন্ট, বিশেষ করে ফায়ার ইনসিডেন্ট কিংবা এই ধরনের ইনসিডেন্টের কারণে কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা কিভাবে মোকাবেলা করতে হয়। আরো দুর্ভাগ্য ব্যাপার এখানে যেটা খুব শাকিল বেনাস ভাই বলেছেন, যে আমরা অনেকেই যতগুলো আমরা ফায়ার ইনভেস্টিগেশন করেছি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের কাছে ওয়াটার ছাড়ার কিছু নেই, এবং অন্য যখন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কখন কোথায় মারতে হবে সেটা মনে হয় ভাই টিম আপনারা ডাকবে না, ঠিকানা ওরা হয়। বেশি জানে। আপনারা ডাকবে না, আমারও ডাকবে না, ওরা বেশি জানে। তো থ্যাংক ইউ। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব আজকের চিফ গেস্ট যিনি রয়েছেন তাকে আমরা একটু আমাদের অডিয়েন্সের সামনে একটু পরিচয় করে দিই। ইঞ্জিনিয়ার গোলাম কিবরিয়া, কো ফাউন্ডার অ্যান্ড চেয়ারম্যান আরপিএম এবং ফাউন্ডার সিও এন্ড আয়োটা কনসালটেন্ট লিমিটেড, এবং প্রো বোর্ড সার্টিফাইড ফায়ার ইন্সপেক্টর, প্রো বোর্ড সার্টিফাইড হাজমত প্রফেশনাল, জিআরআই সার্টিফাইড সাস্টেনেবিলিটি এবং এয়ারক্রাফট ইনসিডেন্ট ইনভেস্টর ইনথুজিয়াস্ট, ক্লাস 1 ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার, এক্স কান্ট্রি চিফ এক্সিকিউটিভ বোরোভিটাস। আমরা কিবিরা ভাইকে সবসময় জানি, বিশেষ করে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার যারা থাকেন তাদের ফায়ার সেফটি নলেজটা অন্যদের চেয়ে একটু ভালো থাকে এবং বেশি হতে হয়। যেহেতু উনি প্রি বোর্ড সার্টিফাইড ফায়ার ইন্সপেক্টর, তার কাছ থেকে আজকের এই প্রেজেন্টেশনের আরো কিছু অংশ, অ্যাডিশনাল কিছু অংশ আমরা শুনতে চাই। নাও আই রিকোয়েস্ট টু ইঞ্জিনিয়ার গোলাম কিবরিয়া। জি, আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম শাকিল ভাইয়ের কথা, তেজদীপ্ত কথা। উনি বরাবরই যেভাবে বলেন দেশপ্রেম নিয়ে এবং প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে, খুব ভালো লাগলো। আর এই প্রোগ্রামটা ছোট ভাই ইমরান, আমি নাম ধরে যদিও ডাকি, আমি জানি না ডাকা উচিত কিনা, আমি স্নেহ ভরে ইমরানকে ইমরান বলে ডাকি। জনাব ইমরান যেভাবে এটা চালিয়ে যাচ্ছেন, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। ইজ রিয়েলি গ্রেট থিং হি ইজ ডুইং। আমি ফায়ার থেকে সরে গিয়ে আমি একটু অন্যদিকে যাই, যে অ্যাক্সিডেন্টের তো অনেকগুলো মাত্রা আছে। একটা মাত্রা হলো যে আমরা যে এয়ারক্রাফট অপারেট করছি F7, এই F7 এয়ারক্রাফট এই 2025-এ এটা শোভন কিনা, এক নাম্বার। 2 নাম্বার হলো যে যদি এটা চালাতেই হয় তাহলে আমাদের চালানোর মতো do we have the competency to operate an old and outdated aircraft or not? এইগুলো নিয়ে একটু কথা বলে আমি শেষ করব, অনেক রাত হয়েছে। প্রথম কথা হলো যে একটা এয়ারক্রাফটে বিশেষ করে এর ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট গুলো অত্যন্ত ডেলিকেট। এর যে ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনের ভিতরে রোটর, টারবাইন রোটর, ইট রোটেটস at a revolution RPM of 10,000 revolutions per minute, এবং এখানে অনেকগুলো বেয়ারিং আছে। এই বেয়ারিং গুলো লুব্রিকেটেড, এবং এই লুব্রিকেশনটাকে বলে হাইড্রোডাইনামিক লুব্রিকেশন। এখন এই যে আপনার টারবাইনটা ঘুরছে এই বেয়ারিং গুলোর উপর সাপোর্ট নিয়ে, কোনো একটা মুহূর্তের জন্য যদি মেটাল টু মেটাল টাচ করে, অর্থাৎ লুব্রিকেশন যদি ব্রেক করে, তাহলে ওটা মানে সিজ হয়ে যাবে। ইট উইল বি ডিজাস্টার। এখানে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার হবে এটা বলা মুশকিল। তো একটা কথা বললাম আমি, এখানে কন্ট্রোল সারফেসেস আছে, হাইড্রোলিক্স আছে, যেই এগুলো ম্যাক 2.2 পর্যন্ত যেতে পারে স্পিড। যদিও ল্যান্ডিং এর সময় যে কনফিগারেশন থাকে
একটা এয়ারক্রাফটের, সেখানে আপনার কি বলে ফ্ল্যাপ এক্সটেন্ডেড করা থাকে, সো দ্যাট ওরা লোয়ার স্পিডে তারা যেন ল্যান্ড করতে পারে, সো ল্যান্ডিং স্পিডটা কম থাকে। বাট এই যে সেটাও অ্যাটলিস্ট 300 to 400 মাইলস পার আওয়ার ল্যান্ডিং স্পিড এই ফাইটার এয়ারক্রাফটের জন্য। তো সেখানে যে কন্ট্রোল সারফেস গুলো থেকে এগুলো যে হাইড্রোলিক্স থাকে সেগুলোর মধ্যে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। এরপরে আছে এভিওনিক্স এর মাধ্যমে তারা, এমনকি আপনার ককপিটের মধ্যে যে এনভায়রনমেন্ট সেখানেও কিন্তু সেখানে যে প্রপার অক্সিজেন সাপ্লাই না থাকে অথবা যদি টেম্পারেচার কন্ট্রোল না হয়, সো দেয়ার আর লট অফ ভেরিয়েবলস ইন দ্য অপারেশন অফ ফাইটার এয়ারক্রাফট। আমি একটু রিভিউ করে দেখেছি যে আপনার এই F7 হলো MiG-21-এরই একটা কপি ভার্সন, আপনার রাশিয়ার MiG-21, যেটা একসময় খুব পপুলার ছিল। 71-এর মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়া MiG-21 দিয়ে ম্যাসিভ অ্যাকশন করেছিল পাকিস্তানি এয়ারফোর্সের এগেনস্টে। ওটা আমরা খালি চোখে দেখেছি, আমরা তখন ছোট ছিলাম। সেটার একটা কপি হলো আপনার F7। এখন এই F7 এর সাথে যদি আমি F-15 এর তুলনা করি, যেটা মনে করেন যে আমেরিকার একটা পুরানো এয়ারক্রাফট, তাহলে সেখানে তার যে সেফটি সিস্টেম অনেক অ্যাডভান্সড। রিডান্ডেন্সি হলো যে আপনার যদি একটা মোটর ফেল করে আরেকটা মোটর জন্য স্টার্ট হয়ে যায়, যদি হাইড্রোলিক সিস্টেম ফেল করে তাহলে আরেকটা হাইড্রোলিক সিস্টেম চালু হয়ে যায়, অথবা যদি একটা ইলেকট্রনিক সার্কিট ফেল করে তাহলে ওইটা যেন নিউমেটিক সার্কিট বা নিউমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পেনসেটেড হয়। এইগুলোকে আমরা রিডান্ডেন্সি বলি, যে একটা নষ্ট হয়ে গেলে আরেকটা চালু হবে। এই রিডান্ডেন্সি গুলো আপনার F7-এ যে অবস্থা, সেকেন্ড অথবা থার্ড জেনারেশন একটা এয়ারক্রাফট, তার চাইতে F-15 অথবা ইভেন F-5, যেটা আমেরিকার ধরেন যে ইকুইভ্যালেন্ট একটা ওই সময়ের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট আমি বলছি, যে সময়টাতে যে টাইম ফ্রেমে, যেমন 60s থেকে 90s পর্যন্ত আপনার F-7-এর টাইম স্প্যান, এবং 2013-এ এটা আউটডেটেড হয়ে গেছে। সো ইট ইজ এ আনসেফ এয়ারক্রাফট, ওকে। আর এর অ্যাক্সিডেন্ট রেটটা অনেক হাই, আর এখানে অটোমেশন অনেক কম, সো পাইলটের উপর ওয়ার্কলোড অনেক বেশি F-7-এর। আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাই যে এই এয়ারক্রাফটগুলো যখন আপনার অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয় তখন অটো ইজেকশন সিস্টেম থাকে, যেটা জাস্ট একটা লিভার পুল করলে আপনার সিটটা বের হয়ে যায়। এটাকে ইজেকশন সিট আমরা বলি, নিচে রকেট লাগানো থাকে, আপনারা সবাই জানেন বা দেখেছেন। এখন এই যে চাইনিজ F-7 ভার্সনের যে ইজেকশন সিস্টেম, J-17, যেটা আবার একটু আধুনিক, চেংদু কোম্পানির, এটা F-7ও চেংদুর এবং আপনার J-17ও চেংদুর, তার আবার ইজেকশন সিস্টেমটা ইজ মাচ মোর অ্যাডভান্সড। সো ইজেকশন সিস্টেম যদি আপনার ফেল করে, পাইলট মারা গিয়েছে, এটা আসলে তার সার্ভাইভালের কোনো উপায় ছিল না, কারণ লো অল্টিটিউডে যখন ইঞ্জিন ফেল করে, আমি ডিসক্রিপশনটা পড়েছি যে তার যে ট্রেনার, he had a flyby, and then he came down to the runway. He was sitting on the beside the runway, and he was watching the trainee pilot to take another round and come back and land. So uni dur theke dekhchilen je the aircraft was, for the distance it was away from the airstrip, the altitude was low. So he said, watch your altitude, pull up. But তখন সে বলছিল যে the aircraft is not under control. তো এই যে ফেলিওরটা, এই ফেলিওরে আপনার ইজেকশন সাকসেসফুল হয় না। তারপরেও জিরো অল্টিটিউড ইজেকশন বলে একটা কথা আছে। সো আমেরিকান এয়ারক্রাফট বা আধুনিক এয়ারক্রাফট গুলো, ইভেন আমি আমেরিকা বলবো না, রাশিয়া ইজ অলসো এ পায়োনিয়ার ইন দ্য অ্যারোনটিক্যাল টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ফাইটার এয়ারক্রাফট ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি। জিরো অল্টিটিউড আপনার ইজেকশন, সেটা হলো যে আপনি ইম্প্যাক্টের আগেও যদি পাইলট যদি সে পুল করতে পারে তার ইজেকশন বাটন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার জিরো অল্টিটিউড থেকে বিফোর ইম্প্যাক্ট যদি হয় তাহলে সে সিটটাকে আপনার ইয়েতে নিয়ে যাবে, আকাশে নিয়ে যাবে, প্যারাশুট উইল ওপেন, আপনারা এগুলো দেখেছেন। সো এই জায়গাতেও F-7 ইজ ভেরি উইক। এবং যদি সেফটি রেকর্ডের দিক থেকে দেখেন তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট রেটে অনেক হাই। টেকনোলজিতে যদি দেখেন তাহলে লিমিটেড অটোমেশন, মিনিমাল মডার্ন এভিওনিক্স। এরপর অপারেশনাল স্ট্যাটাস যদি দেখেন তাহলে এটা অলমোস্ট অবসোলেট, বা 2013-এ এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবং এখন আমি তো মনে করি, আমি একটু সন্দেহ প্রকাশ করছি
in engineering there is a term called cannibalizing. Cannibalizing মানে আপনার দুটো পুরাতন গাড়ি আছে, পুরাতন গাড়ির মধ্যে একটা আপনি সচল রাখতে পেরেছেন, আরেকটা হয়তো কোনোভাবে রিপেয়ার করতে পারছেন না, তো ওটাকে আপনি গ্যারেজের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য কি, যে যেটা চালু আছে ওখানে যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয় তাহলে যেটা নষ্ট হয়ে গেছে ওইটার ভালো পার্টসটা আপনি এখানে লাগাবেন। So in engineering we call it cannibalizing. So I have a doubt, I'm not confirmed, but I have a doubt that because the production of that aircraft was ended, it was no more functional, so probably the maintenance of those aircrafts were done based on some kind of cannibalizing. So one part has gone bad, so take it out from the bad aircraft, which is sitting duck, which is actually grounded. So take one part of that and fix there. So এই ধরনের অনেক কিছু হতে পারে। আমি আরেকটা জিনিস বলি আপনাদেরকে, the people who do the aircraft maintenance, এই যে একটা টারবাইন, এখানে কম্প্রেসর থাকে, আপনার কম্বাসন চেম্বার থাকে, এরপরে আপনার টারবাইন ব্লেড মানে এক্সপানশন সেকশন থাকে, টারবাইন ব্লেডস যেটার ভিতরে গ্যাসটা এক্সপান্ড করে তারপরে বের হয়ে যায়। প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সেকশন, ইভেন each and every blade has to be tested on the basis of NDT. ব্লেডের মধ্যে কোনো ক্র্যাক ফর্ম করছে কিনা সেটা আপনাকে চেক করতে হবে। This is a massive and very extensive maintenance program for a aircraft. আমার কথা হলো যে যারা এই এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স গুলো করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, they are supposed to be certified. আমাদের বাংলাদেশে MRO 214 একটা ইউনিট আছে এয়ারফোর্সের, MRO 214, মেইনটেনেন্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল, এটা একটা ইউনিট। তারা আমাদের এই সব J7 এয়ারক্রাফট গুলোর, F7 এয়ারক্রাফট গুলোর আপনার মেইনটেনেন্স করে। They are certified by CAAB, and you know what is CAAB, the Civil Aviation Authority of Bangladesh. So, and also of course they are certified by Chengdu. এখন আমি as a operation and maintenance engineer, I'm marine engineer, so we handle machinery, hundreds and hundreds of machineries we handle. As an operation and maintenance engineer, I know the loopholes of maintenance in any machinery. If you shortcut, if you circumvent one of the protocols, if you use a wrong part, if you don't use don't take a reading, যেমন দুটো সারফেসের মধ্যে আমরা ফিলার গেজ দিয়ে দেখি যে what is the gap between two surfaces, two mechanical surfaces, and that gap is so important that if it is increased, then your machine will fail during its high load operation. যেমন আমি বললাম যে 10,000 RPM এ একটা মেশিন, একটা রোটর ঘুরতেছে এবং it's a heavy rotor, it may be weighing probably 1 ton. The rotor itself may be 1 ton weight. So it is rotating at that speed. You know, centrifugal force. If a part of the rotor breaks out, it will really cause havoc within the machine system or propulsion system of the aircraft. তো যারা মেইনটেনেন্স করে, তিনটা প্রশ্ন আমার: how much qualified are they? Number one. Number two, do they have the proper tools and gadgets as should be for a standard maintenance of activity for defense aircrafts? Because defense standard অনেক বেশি মেইনটেইন করা হয়, হাই স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করা হয়। Does this team have all the gadgets and equipments, calibrated equipments for their responsibilities of maintaining the aircrafts? Do they do a proper test after and commissioning? When you do a major overhaul of an aircraft, you have to do a recommissioning of the aircraft through a test and operation and observation and then certification. Have all these steps been done for the particular aircraft that failed? Dekhun, the pilot, when a pilot is kind of a driver, I'm flying the plane with a specific mindset that I will operate the control sticks. I will operate the various control signals in order to have the plane a particular configuration as well as particular approach. So when he's going down to land, he doesn't have to be at a very high altitude.
and he is at a very low altitude, and then the engine fails, or the control surfaces fail, or avionics fails, or other controls fail. He cannot control the aircraft. He's helpless, basically. He's totally helpless. And now he tried to avoid the school. Shakil Bhai said very rightly, one of the Air Force I think he was a Commodore or Air Commodore or Air Vice Marshal. He said the school is exactly in the center line of the runway. And you know that when a high-speed fighter aircraft has to land, it has to align itself to the runway center line much before the horizontal distance of the aircraft to the runway. So he was aligned. It is the turn of the fate that his aircraft went out of control and it fell on the ground. And on the ground, the school was there. It's very unfortunate. In one of the descriptions, I don't know, one of the description, it says that the aircraft hit the ground and it passed through the classrooms and it came out on the other side. I'm not sure of it. I just read it few days ago in the newspaper. So there was no way that we could, initial impact-wise, we could save many lives. But as Shakil Bhai said, the firefighting and all those aspects, those were tragedies. Actually, if we had better preparation and better, resources, I'm sure that many more lives could have been saved. আমি summarize করি. Summaryতে আমি এটা বলতে চাই যে we are living in 2025. We cannot possess equipments which are outdated. Possessing outdated equipment which are high risk is simply suicidal. So the modern aircraft have much more higher safety standard, many more features that will actually help the pilot to recover from stall and recover from failure of controls, many more redundancies, and many more ways the planes could be taken down safely. So we have to see that these aircraft should be immediately grounded. আমি একটা উদাহরণ দিই, ইন্ডিয়াতে এই একই প্লেন MiG-21, ওরা এটাকে বলে ফ্লাইং কফিন। And you know that one of the incident, Aviman, the pilot who was, who landed in the Pakistan side, his aircraft crashed. I mean, it was shot down. So the Abhinandan Bartaman something was his name, and he was in the Pakistan side. That was MiG-21, and many pilots died in the MiG-21 air crash. They are replacing, they are phasing out all those aircrafts. So it is high time that we immediately think of phasing out all these aircrafts and purchase at least 2 squadron of modern aircrafts. If we don't afford European aircrafts, if we don't afford European Typhoon or Eurofighter, or say Rafale, or we don't afford say Russian Su-30 or similar aircrafts, at least we can buy the J-70 Chinese aircrafts, which are much cheaper, but those will not put the lives of the pilot and the civilians at risk, because they will be much safer. At the end, I want to thank everyone, and I call for good sense to prevail in all areas of decision making, and wish that Bangladesh will have better Air Force and better safety. Thank you very much. Imran, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you, আমাদের স্পেশালি চিফ গেস্টকে, যিনি সুন্দরভাবে স্পেশালি যে ফ্লাইটের কন্ডিশন মেইনটেনেন্স, ইঞ্জিনিয়ারদের রেসপন্সিবিলিটি এবং ইনসিডেন্ট হ্যাপেন কেন ঘটতে চায় এই ধরনের বলার জন্য, এবং কিছু ইনফরমেশন যেটা আমি মনে করি আমাদের অডিয়েন্স খুব ভালোভাবে গ্র্যাব করতে পেরেছে যে এক্স্যাক্টলি কি হ্যাপেন, কি ঘটেছিল সেখানে। তো যাক, আমাদের কোনো কিছুর বিনিময়ে আমাদের এই নিবেদিত ছোট বাচ্চাদের প্রাণ আমরা ফিরে আনতে পারবো না, যারা ছিল মাসুম, এবং তাদের অপরন্ত ক্ষতি যেসব অভিভাবক হয়েছে তাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি, এবং
এই রিলেটেড যে ক্যাব এবং সিভিল এভিয়েশন এবং এয়ারফোর্সকে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, আমরা সাজেশন দিতে পারি, আমরা তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা যারা আমরা উই আর নট এক্সপার্ট ইন ফ্লাইং, উই আর এক্সপার্ট ইন ফায়ার ইনসিডেন্ট। সো সেই ব্যাপারে যদি তিনারাদের আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম তাদেরকে বলতে পারি, যদি তিনারা আমাদের কোনো হেল্প লাগে আমাদের চাইতে পারে, আমরা আমাদের মতন ট্রেনিং আমাদের রয়েছে যারা এক্সপার্ট, স্পেশালি শাকিল ভাই, আমি রয়েছি, আরো যে রয়েছে যারা প্র্যাকটিক্যাল ইনসিডেন্টকে আমরা রিসার্চ করি, সেখান থেকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যে NFP 921 অনুসারে যে রিসার্চ রুট কজ অ্যানালাইসিস করা হয়েছে সেইটা বেস করে আমরা তাদেরকে রিপোর্ট দিতে পারি। তো নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, আমাদের অডিয়েন্স অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করছেন, তাদের কিছু কোশ্চেন রয়েছে, সেই কোশ্চেন গুলো আমাদের দিব আমরা। প্রথমে রিকোয়েস্ট করবো মোহাম্মদ সরফরাজ খান, আপনি আনমিউট করেন, করে আপনার কোশ্চেনটা করবেন। মিস্টার সরফরাজ খান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, অনেক আমার মনে অসাধারণ একটা সেশন হলো। আমরা ইমরান ভাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। ইমরান ভাইয়ের মাধ্যমে আমাদের বক্তা দুজনকে আমরা আসলে যা শুনলাম, আমরা আসলে সবাই আতঙ্কিত, শঙ্কিত। এটাই আজকের সেশনের আমার মনে হয় আমরা যেটা বুঝলাম। আমাদের সামনে কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা জিনিস আছে, যে টেকটনিক প্লেটের যে মুভমেন্ট, এটা কিন্তু বাংলাদেশের দিকে আস্তে আস্তে ধাবিত হচ্ছে। তো আমাদের এই তো খুবই সামান্য একটা ডিজাস্টার, মানে এই দুর্ঘটনা, তার যে ডিজাস্টার এবং ইম্প্যাক্ট আমরা লক্ষ্য করছি, এটা তো আমরা এই একটা ঘটনা সামাল দিতে পারছি না। তো যদি ঢাকার মতো এরিয়াতে বড় একটা আপনার ভূমিকম্প হয়, তাহলে কি হবে, সেই ধরনের কি আমরা করতে পারি, আমরা তো সেগুলো ভাবলেই শিউরে করছি। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে আপনি একজন বিমান বাহিনীর মতো জায়গায়, তাদের একটা ইসে অক্সিজেন থাকে না, আপনি এত বড় একটা ইনসিডেন্টে যারা সামাল দিতে আসবে তারা জানে না কি ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইউজ করতে জানে হওয়া উচিত। তো আমাদের প্রশ্ন হলো কি, যে এর থেকে উত্তরণ কি হতে পারে, আমাদের এই বিশেষজ্ঞদের থেকে আমরা একটু শুনতে চাই। অন্তত আমরা জানি না এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে কিনা, কিন্তু উত্তরণের কি উপায় থাকতে পারে। এই যে কম্বিনেশন নাই, এই যে আমরা আমাদের তো সাধারণ জনতার বিরাট একটা সমস্যা হলো, যাই হোক তারা উৎসুক ভাবে সেখানে চলে যায়, তার জীবন বাজি রেখে দেখতে চায় তারা। তো সবই তো আমাদের বড় বড় সমস্যা। তো আমাদের একটা প্রশ্ন হলো যে আমরা এই যে ডিজাস্টার গুলো আপনার কোশ্চেন পেয়েছি, একটা পর একটা ঘটে, তখন আমরা এরপরে আমরা সবাই নীরব হয়ে যাই। এই যে আমরা নীরব হয়ে যাই, এটা চলমান থাকবে না, এর কোনো উপায় আছে? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সরফরাজ ভাই, আপনার কোশ্চেন আমরা পেয়েছি। আমি রিকোয়েস্ট করবো আজকে স্পিকার মেজর শাকিল ভাইকে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দেওয়ার জন্য, যে এই থেকে উত্তরণের জন্য আমরা কি কি করতে পারি। দেখেন, উত্তরণের প্রথম হলো রেগুলেটরি বডিকে পারফেক্ট হতে হবে। আপনার এই জায়গায় 2008-এর আগে কোনো কিছু ছিল না, 2008-এর পরে কেন স্ট্রাকচার ডেভেলপ হলো, সিভিল এভিয়েশন রাজুক কেন এটা করলো না কেন? এখন হয়তো বলবে যে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল পরিবর্তে এটা করা হয়েছে, ওই যে কি বোধ হয় শাহজালাল এয়ারপোর্ট করা হয়েছে, এই জন্য নাম পরিবর্তন হয়েছে, মানে সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার মানে রেগুলেটরি বডিকে নাম্বার 2 হতে হবে, কারণ তারা যদি আজকে এখানে যদি স্কুলটাকে অ্যালাউ না করতে, তাহলে এই ঘটনাটা হতো না। দ্বিতীয় নাম্বার হলো, এই ধরনের এয়ারক্রাফট যদি ক্র্যাশ হয়, তাহলে এর একটা সমন্বিত একটা অপারেশন বা একটা করা উচিত, যেটা ফায়ার সার্ভিস, এয়ারফোর্স এরা করার পরে মিষ্টি বিতরণ এবং হয়। এই ধরনের এই সমস্ত বগি ছকি গুলা বাদ দিতে হবে, একদম রিয়েল গ্রাউন্ডে আসবে। এটা বানায় দেন, আমাকে করে বানায় দেন, ইমরান ভাইরে বানায় দেন, ফায়ার সার্ভিস কেমনে অমক কেমনে কাজ করতে হবে তার মতো সুযোগ করে দেবেন। আপনি রাইটম্যান রাইট জায়গাতে দিবেন না। আপনি যারা জানে, বাংলাদেশের বড় প্রবলেম হলো যে লোকটা কোয়ালিফাইড, যে লোকটা এক্সপিরিয়েন্স, তাকে জায়গা মতো দিবেন না। ডিজাস্টার মিনিস্ট্রিতে কারা আছে? এই ডিডিএম, ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি, সে হলো অপারেশনাল হেড। তার কি কোনো যোগ্যতা আছে? ওই লোকের কোনো আছে কিভাবে চালাবে? আরে ভাই, সে তো জানেই না যে তার আন্ডারে আর্মি কিভাবে কাজ করবে, ফায়ার কিভাবে কাজ করবে, জানে না।
সে মনে করতেছে ফায়ার যেটা কাজ করতেছে, আর্মি যেটা কাজ করতে, পুলিশ করতেছে, এরা মতো পৃথিবীর ভালো, কিন্তু আসলে তা না। আমাদের এখানে এই রিফর্ম গুলা নিয়ে আসতে হবে, ঠিক আছে? যদি রিফর্ম যদি না করেন, সংস্কার যদি এই জায়গাগুলোতে না করেন, কোনোদিনই সম্ভব হবে না। ডিজাস্টার মিনিস্ট্রি ইটসেলফ এ ডিজাস্টার। এখানে যে পঙ্গু বসে রয়েছে, আপনি চিন্তা করেন এত বড় একটা হলো, ডিজাস্টার মিনিস্ট্রির কেউ এখানে আসে নাই, পরে আসছে। এটা একটা ইনস্টিটিউশনাল যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা এই করতে হবে। নাম্বার 2 আসেন, আপনার যে স্কুল কলেজ এগুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে, কাম হোয়াট মে, এটাকে ড্রিল বাধ্যতামূলক হতে হবে, কমিউনিটিকে সচেতন করতে হবে। আমি একটা বলি, আমার যে ইউনিভার্সিটি গুলাতে আছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলি, বুয়েট বলি, বা যা বলি, এমএসটি বলি, বিওপি বলি, এখানে কি ডিজাস্টার নিয়ে কোনো চর্চা আছে? কোনো ড্রিল করি? এখান থেকে শুরু করতে হবে, এই ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হবে, তাইলে দেখবেন বলে থিংস উই হবে। এটা নিয়ে বহু বক্তব্য দেওয়া যাবে, বহু জায়গায় দিয়েছি, কিন্তু সব জায়গায় গ্রে এরিয়া রয়েছে, দিকে কম্প্রোমাইজ করতে দিকে এগুলা রয়েছে। তো আসুন আমরা সবাই একত্রে করি, রাইট ম্যানকে রাইট জায়গায় জায়গায় ইনস্টিটিউশনালাইজ করি। আমি আজকে দিনটা শুরু হবে ডিজাস্টার দিয়ে, আমি পরীক্ষা দিতে গেলে পরেও আমার ডিজাস্টার এখানে আসবে 10 মাস। আপনি করেন না, দেখেন কেমনে সব লোক শিখবে। আবার ড্রিল করতে হবে, ওই স্কুলকে ড্রিলে কোয়ালিফাইড না হলে স্কুলকে সার্টিফিকেট দিবেন না, ওই ইনস্টিটিউটকে সার্টিফিকেট দিবেন না সেফটি। আপনি দেখেন সব আলিমের মতো ঠিক হবে, কিন্তু এটা না করতে পারলে হবে না। তা না হলে এরকম হবে, আরো 100 জন মারা যাবে, আর আমি, আপনি, আয়শা, ইমরান ভাই আয়শা বক্তব্য দেবো, আবার চলে যাবো, ঠিক আছে? এইটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ শাকিল ভাই। আমরা একটা কোশ্চেন নিতে চাই, মিস্টার শফিকুল আলম, আপনি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটা করবেন। শফিকুল আলম। হ্যাঁ জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি কোশ্চেন না, আমি কয়েকটা জিনিস বলতে চাচ্ছি, ক্লারিফাই করতে চাচ্ছি। সেটা প্রথমটা হলো, আমি একটা প্যানেল ডিসকাশনে ছিলাম এই ইয়ার পরই, আপনাদের ইনসিডেন্টের পরে। সেইখানে আমরা দেখেছিলাম যে কমপ্লায়েন্স অফ দ্য রেগুলেটরি বডি, উই হ্যাভ দ্য প্রসেস, আমাদের সব ধরনের প্রসিডিউর বলি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বলি, রুলস বলি, রেগুলেশন বলি সবই আছে, বি ইট রাজু, বি ইট সিবি, বি ইট এয়ারফোর্স, যেটাই বলি। সেখানে মেইন জিনিসটা ছিল যে কমপ্লায়েন্স অফ দ্য রেগুলেটরি বডি। এই যে স্কুলটার কথাই বলছি, যে যদিও হয়তো ইনিশিয়ালি এটার ক্লিয়ারেন্স নিয়েছে, হাইট ক্লিয়ারেন্স নিয়েছে, বাট তারপরে ওয়েদার দে আর মেইনটেনিং ইট নট, সেই জিনিসটা কিন্তু পরে আর যে এনফোর্সমেন্ট হবে, কমপ্লায়েন্স হবে, এটা হয়নি। আমি থ্যাঙ্কস জানাই জনাব চেয়ারম্যানকে, উনি খুব ডিটেইলস ভাবে এয়ারফোর্সের সম্পর্কে বা বিমান বাহিনীর বা বিভিন্ন ফ্লাইং সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এবং অনেক লুফুলগুলি বলেছেন। তবে আমি কয়েকটা জিনিস একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাই। সেটা হলো, প্রথমটা হলো MiG-21 এয়ারক্রাফট বাংলাদেশ থেকে কিন্তু 90s এর দিকে এটা ফেজড আউট হয়ে গেছে, যদিও ইন্ডিয়া এই গত 1-2 বছর বা 5 বছর আগে এটা ফেজ আউট করেছে। এবং ইজেকশন প্রসেস যেটা, সেটা কিন্তু মার্কিন ব্রেকার সিট ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে এখন কিন্তু সব ফাইটার এয়ারক্রাফটে মার্টিন ব্রেকার সিট ইউজ করা হয়, যেটা নাকি ইউকের তৈরি, হুইচ ইজ ভেরি রেনাউন্ড অ্যান্ড এটা 0-0 অল্টিটিউডে কাজ করে। নেক্সট আরেকটা যেটা হলো যে আমাদের যে 214 এয়ারফোর্সে যে 214 ওভারঅলিং ফ্যাক্টরির কথা বললো, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি গুড। আমার মতে, আমি একজন এয়ারফোর্সের সদস্য, সেই হিসাবে আই হ্যাভ সিন দ্যাট দিস ইজ এ ভেরি গুড ইনস্টিটিউশনস। এটা ইনিশিয়ালি 7-8 বছর চাইনিজরা এটাকে এস্টাবলিশ করেছে এবং দে হ্যাভ ট্রেইনড দ্য মেইনটেনেন্স পিপল অ্যান্ড দেন দে হ্যাভ লেফট ইট। তো সেই অনুযায়ী মেইনটেনেন্সের দিক দিয়ে আমার মনে হয় না there is some problem or something like that. In terms of qualification বলি বা টুলস গ্যাজেট যেগুলির ব্যাপারে বলি অথবা ইকুইপমেন্ট যাই বলি, সবকিছুর ব্যাপারে উই হ্যাভ। বাট মেইন প্রবলেম যেটা হলো, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন গ্যাজেট বা ওয়েস্টার্ন এয়ারক্রাফট অ্যান্ড ইস্টার্ন এয়ারক্রাফটের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে। সেটা হলো মোস্টলি দ্য ম্যাটারিয়ালিস্টিক ফেইলিউর অথবা দ্য স্ট্রাকচারাল কিছু ফেইলিউর অথবা ফাইননেস, দ্য এভিওনিক্স এর কথা বলি, যেটাই বলি, ওইগুলির কিছু প্রবলেম থাকে, which could have happened particular to this incident.
So আমার এমনি কোনো কোশ্চেন নাই, জাস্ট টু অগমেন্ট অল দিস পয়েন্টস, নাথিং এলস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি খুব লাকি যে আমাদের স্কুলে পড়েছে, কারণ আমাদের এয়ারপোর্টের অর্থাৎ আমাদের মেইন এয়ারপোর্টের পাশে যে ফুয়েল ডিপো রয়েছে, বিশেষ করে জেট ফুয়েল A1 ক্লাস যেটা রয়েছে, যেটা আমরা JP8 বলতেছি, আমরা এটা নিয়ে আজকে আর আলোচনা করছি না। আশা করি আরো কিছু সেশন হবে যেখানে আমরা এয়ারক্রাফটের ফুয়েল এবং আইকিউর গাইডলাইন, বিশেষ করে আইকিউর গাইডলাইন নিয়ে আমরা রীতিমতো কাজ করছি। তো সেটা নিয়ে আজকে আর মনে হয় সময় নেই। আমি আজকে রিকোয়েস্ট করবো আজকের সেশন চেয়ারম্যান ডক্টর MD খুশরু মিয়াকে তার মূল্যবান কিছু নলেজ শেয়ার করার জন্য। ডক্টর MD খুশরু মিয়া, স্যার প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই সেশন টপিক the fatal minutes, uncovering strategic and operational breakdown in the F7 disaster response শীর্ষক সেমিনারে আমাদের চিফ গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, keynote speaker Major A.K.M. Shakil Nawaz. So many thanks to the speaker for your nice presentation, especially the people who are related to this topic. They are so much exciting to present here. And the senior engineers and founder BWorld, Engineer Rajaur Rahman and Engineer Amjad, and the participants who are present with us for a long time. It's about 1 hour 30 minutes running. So আমি খুব মনোযোগ সহকারে প্রেজেন্টেশন এবং প্রেজেন্টেশনের পর আমাদের চিফ গেস্ট যে কথাগুলো বলতেছিলেন শুনতেছিলাম। আমরা তো আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমরা পত্রিকাতে দেখেছি, মেসেজ শুনেছি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে যে একটা প্লেন ক্রাশ করার কতক্ষণের মধ্যেই ওর কাছাকাছি যারা ছিলেন তারা একদম কয়লায় পরিণত হয়েছে, এবং আমরা অনেকের লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নাই, তাদের পরিচয় জানা যায়নি। যারা একটু দূরে ছিল, যারা মানে এরকম ইনসিডেন্টের পুড়িয়ে গিয়ে তাদের শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গেছে বা একটা মেজর অংশ পুড়ে গেছিল, তাদের হসপিটালে নিয়েছে, তাদের মাধ্যমে জানতে পারছি। মাঝে মধ্যে খুব খারাপও লেগেছে, একটা বাবা মার 3টা সন্তান ছিল, 3টা সন্তানই এই ইনসিডেন্টে তারা মারা যায় এবং এদের সুখে মাটাও মারা যায়। তো এই যে একটা মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেছে, যে আমাদের জন্য খুবই এটা একটা মানে একটা খারাপ ইনস্ট্যান্স হয়ে থাকলো, যে আমাদের যে এরিয়াতে যে অথরিটি যেভাবে কাজ করার কথা ছিল, আমাদের যে সমস্ত বিভিন্ন সেক্টর আছে, হয়তোবা এখানে কারো কোনো হতে পারে আর কি, ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি একটা 7 তলা একটা বিল্ডিং এর ডিজাইন করেছিলাম, সেটা ছিল নিকঞ্জ 2-তে, এবং ওই বিল্ডিং যে এরিয়া ছিল, বিল্ডিং এর চতুর্দিক দিয়ে 7 তলা 8 তলা 9 তলা বিল্ডিং উঠে গেছে, কিন্তু ওই বিল্ডিংটাকে 2 তলার বেশি পারমিশন দেওয়া যাবে না, এবং ওপেন রাজক থেকে এটাই ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন বিকজ অফ ফ্লাইং জোন। আমার প্রশ্নটা তখন এরকম ছিল যে এই বিল্ডিংটা যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, এখানে আমরা 2 তলার বেশি বিল্ডিং পারমিশন দিব না, কিন্তু সারাউন্ডিং যে বিল্ডিং গুলো আছে 8 তলা 9 তলা করে বা 7 তলা বিল্ডিং, এগুলোর কি হবে? এইগুলো আমরা কেমন করে তাহলে দিলাম, বা এই অবস্থাতে আমরা এই ডিসিশনটা কেন নিচ্ছি? তাহলে আমরা কে কাকে কিভাবে ডিপ্রাইভ করতেছি? এই ইস্যুগুলো নিয়েও যেখানে মাইলস্টোন কলেজটা আছে বা বিল্ডিং আছে, এখানে আসলে অনেকে বলছেন যে এটা আসলে কনস্ট্রাকশন এরিয়া না, এটা ফ্লাইং জোন, এটা এখানে কোনো বিল্ডিং হওয়ার কথা না, তারপরে বিল্ডিং হয়েছে। এনিওয়ে, আমরা হয়তো অনেক কিছুই জানি না, তবে প্রেজেন্টেশনের মধ্য দিয়ে আমরা যে ড্রব্যাকটা খুঁজে পেলাম সেটা হলো রাইট পিপল নট ইন রাইট পজিশন।
এই জিনিসটা আমাদের খুবই দরকার ছিল। যারা এক্সপার্টাইজ আছে, যে এক্সপার্ট একটা লাইনে, আমরা যদি তাকে, এটা নট অনলি ইন দিস কেস, এভরি হায়ার যদি আমরা যে যে কাজের যোগ্য তাকে যদি সেই কাজের মধ্যে ইনভলভ করতে পারি, তাহলে মনে হয় আমাদের সোনার বাংলাটা সোনার বাংলা হয়েই থাকবে। এই জন্যই আমরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রকম সাফারিং এ পড়ে যাচ্ছি, যে কাকে কোথায় কিভাবে সেট করা যাবে। এটা আমি যদি বলি যে আমরা কারো মুখ চেয়ে নয়, মুখ দেখা দেখি নয়, স্বজন প্রীতি নয়, কোনো কিছুতেই আমরা যদি নাক না গলিয়ে আমরা যদি একদম রাইট পিপল রাইট পজিশনে বসাতে পারি এবং সেট করতে পারি, তাহলে মনে হয় আমাদের দেশটা বা আমাদের এই সোনার বাংলাটা সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলায় পরিণত হবে। আমি সবাইকে আবারও অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের এই সেমিনারে সময় দিয়েছেন। So many thanks to the keynote speaker, chief guest, and also moderator ইঞ্জিনিয়ার আল ইমরান। খুব ভোকাল লোক, অনেক কিছু জানে, আমরা বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে জানতে পাচ্ছি। ফায়ার ফাইটিং যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেখি তার কিছু না কিছু হাত রয়ে গেছে। সো আমি আশা করব এবং আমাদের সঠিক লোক সঠিক জায়গায় প্রতিস্থাপিত হবে এবং প্রতিস্থাপিত হয়ে আমাদের প্রবলেমগুলো যাতে করে না হয়। এই যে প্রবলেম হলো, মাঝখানে একটা ওয়ার্ড চলে আসছে যে ডিজাস্টার ইন টার্মস অফ আর্থকুয়েক, সেটা যদি আমাদের কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করে, তখন তো আমরা কেউ কাউকে সহযোগিতাও করতে পারবো না। এখন তো একটা প্রবলেম হয়েছে, আমরা বিভিন্ন লেভেলে লোকজন এসে অ্যাটলিস্ট লোক জড়ো হয়েছে, কিন্তু আর্থকুয়েক হয়ে যদি এরকম কোন যে সমস্ত মেসেজ আমাদের কাছে আছে, আর্থকুয়েক এক্সপার্ট, সিসমিক এক্সপার্ট তারা যেটা বলতেছেন, সেটা যদি আমাদের কখনো আবার প্রবলেম ক্রিয়েট করে, তাহলে আমরা হয়তো কেউ কাউকে সহযোগিতা করার সুযোগ থাকবে না আর কি। তা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করে দিন, আমাদেরকে সঠিক লোক সঠিক জায়গায় যাতে কাজ করতে পারে। আমরা এরকম একটা অথরিটি, এরকম একটা কমিউনিটি আমাদের মধ্যে এস্টাবলিশড হোক, আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, এবং টোটাল আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, প্রেজেন্ট আছি, সবাইকে উপস্থিত হয়ে আমাদের এই সেমিনারকে ধন্য করার জন্য আপনাদের সবাইকে আবার অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের চিফ সেশন চেয়ারের আমরা প্রেজেন্টেশন এবং কথা শুনলাম, বিশেষ করে আজকের সাবজেক্ট রিলেটেড। তো আমি কি সবাইকে ধন্যবাদ জানি। আজকের সেশনটা শেষ করতে চাচ্ছি। স্পেশালি আমাদের শাকিল নিয়াজ ভাই, যিনি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের অনেক কাজ করছেন। আজকে চিফ গেস্ট আমাদের কিবরিয়া ভাই, যিনি অনেক লন্ডন মানুষ, বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে স্টাডি করেন এবং কন্ট্রিবিউশন রেখে যাচ্ছেন দেশের জন্য। আশা করি আমরা আপকামিং সেশনগুলোতে আবার জয়েন করব বিভিন্ন সাবজেক্টে। আপনাদের বিওয়ার্ল্ড আপনাদের সাথে রয়েছে, এবং এখানে আপনারা যারা মেম্বার হতে চান কিংবা আপনারা আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করতে চান, কাইন্ডলি আমাদের জানাবেন। আর আমাদের নিয়মিত যে ম্যাগাজিন বের হচ্ছে, সেখানে যে কেউ আর্টিকেল দিতে চান, কোনো রাইট আপ দিতে চান, ইউ আর ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এখন প্রোগ্রামটা শেষ করছি। যারা থাকতে চান তারা ফ্রিলি অন্য আলোচনা ডিসকাশন করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।